نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه من الحكم العظيمة التي لأجلها ينزل القرآن الكريم هو تبصير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحال أهل الإجرام والنفاق والشقاق وما هم عليه من الضلال والانحراف. وهكذا شرع الله تبارك وتعالى جاء لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة أهل الحق وكسر أهل الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وما أكثر أهل الباطل لا كثرهم الله من يهود ونصارى ومجوس ومشركين ووثنيين ومنافقين واشتراكيين وعلمانيين الذين يناوئون الإسلام ويريدون إخماده في عقر داره، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ثم إن هؤلاء الأقوام أمرهم مفروغ منه، فهو واضح جلي، ولكن هناك من ينتسب إلى الإسلام ويظهر الدعوة إلى الدين، وهو ينخر في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل الضلال والبدع الذين ضررهم على الأمة خطير، والذين يجب منهم التحذير والتنفير. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول محذرا منهم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس أو من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأهل البدع والأهواء يضلون الأمة وينجرف وراءهم كثير من جهلة الناس وعوامهم، فالتحذير منهم واجب وبيان حالهم مطلوب، وذلك من الشفقة عليهم والرحمة بهم. فإنه إذا انحرف الناس وساروا خلفهم واتبعوا سبيلهم تحملوا أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولو نظرت السنة المطهرة وسيرة السلف الكرام لرأيت العجب العجاب من التحذير من أهل الباطل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج الذين هم من العباد الزهاد ومن حفظة القرآن: الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار.
الخوارج كلاب أهل النار، ثم يقول شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. ويقول صلى الله عليه وسلم عند قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهكذا كلام السلف كثير وعظيم في هذا الباب. يقول ابن عباس رضي الله عنه لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ويقول أبو قلابة رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى عليكم أن يغمسوكم في بدعتهم أو أن يلبسوا عليكم دينكم، فهم أصحاب شر وأصحاب ضلالات وأصحاب أهواء. ولهذا كان التحذير من باطلهم محمود وأمر مطلوب حتى عليه ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكما سمعت أن المبتدعة كثيرون في كل بلد وفي كل مكان لا كثرهم الله جل وعلا، الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين يضلون الأمة، والذين يأتون بالبدع والشبهات فيلقونها على مسامع الناس. எல்லாம் வல்ல நாயன் அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை போற்றி புகழ்ந்தவனாக. பேரமிக்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன் திருக்குர்ஆனிலே கூறுகின்ற நேரத்தில் அவ்வாறே நாங்கள் எங்களுடைய வசனங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு இறக்கி அருளினோம், ஏனென்று சொன்னால் பாவிகளுடைய பாதைகளை தெளிவுபடுத்துவதற்காக என்று அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம். பேரமிக்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த குர்ஆன் வசனத்தை நாங்கள் நன்றாக நோட்டமிட்டால் அல்லாஹு ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்ன நோக்கத்துக்காக வேண்டிய அல் குர்ஆனை இறக்கி வைத்தான் என்பதை எங்களால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அது என்ன நோக்கம் என்று சொன்னால் பாவிகளுடைய கெட்டவர்களுடைய பாதையை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுவதற்காக சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம். அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய சட்டங்களிலே எது ஹக்கு எது பாத்தில் என்பதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய சட்டங்கள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே. அதே நேரத்திலே ஹக்கு எது பாத்தில் எது என்று அல்லாஹ் தஆலா காட்டி தந்துவிட்டு ஹக்கானது எப்போதுமே வெற்றி பெறக்கூடியதாக இருக்கும், பாத்திலானது எப்போதும் அழிந்து போகக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் என்று கூட அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். பேரமிக்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, இந்த உலக நடப்பு விவகாரங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இந்த இஸ்லாத்துக்கு எதிராக எத்தனையோ சக்திகள் தோண்டியதை நாங்கள் பார்க்கலாம். யூதர்கள் என்றும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லியும் மஜூசியல் என்று சொல்லியும் தத்துவவியலாளர்கள் சொல்லி இப்படி பல்வேறுபட்ட எதிரிகள் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக தோன்றியதை நாங்கள் பார்க்கலாம். இவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை முழுமையாக அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே கங்கணம் கட்டி பல்வேறுபட்ட முயற்சிகளை மேற்கொண்டதை நாங்கள் வரலாறு நெடுகிலும் காண முடியக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி இருந்தும் அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய நூரை தன்னுடைய ஒளியை எப்படி இந்த உலகம் பூரா பரவச் செஞ்சான் என்பதை இப்போது நாங்கள் வரலாறுகளை ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற நேரத்திலே புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அப்படியான இஸ்லாத்தின் எதிரிகளிலே மிக முக்கியமான பிரதானமான எதிரிகள் யார் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்ற பெயரை சூட்டிக்கொண்டு சுன்னாவை பின்பற்றிக் கொண்டோம் என்ற பெயரை சூட்டிக்கொண்டு இஸ்லாத்தின் பெயரால் இஸ்லாத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு இஸ்லாத்துக்கு எதிராக செயற்படக்கூடிய வழிகட்ட அமைப்பினர்கள் மிக முக்கியமானவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்படியானவர்களை விட்டும் எச்சரிப்பது எங்களுடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களை விட்டும் மக்களை பாதுகாப்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் மக்களை
பொறுத்தமட்டிலே இப்படியான ஆட்களுடைய கதைகளை கேட்டு இவர்கள் சுன்னாவை பின்பற்றக்கூடியவர்கள், இவர்கள் இஸ்லாத்தை அணுவணுவாக பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லி தவறாக எண்ணி அந்த மக்கள் அந்த ஆலிம்கள் செய்யக்கூடிய பிதஅத்துக்களை சரியானது என்று சரிகண்டு மக்கள் வழிகட்டிலே போவதை விட்டு தடுப்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் மக்களை எச்சரிப்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பேரமிக்க இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, எங்களுடைய முன்னோர்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இது விஷயத்திலே கூடுதலான எச்சரிக்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூட இந்த உம்மத்தினர்களுக்கு வழிகட்ட சில அமைப்புகளை பற்றி எச்சரிக்கை செய்திருப்பதை பார்க்கலாம். ஒரு இடத்திலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லும்போது சொல்கிறார்கள், என்னுடைய உம்மத்திலே நான் அதிகமாக பயப்படக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் வழிகட்ட தலைவர்கள் ஆவார்கள் என்று சொல்லி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது வழிகட்ட சமுதாயத்தை தலைவர்களை விட்டும் தன்னுடைய உம்மத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னும் பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். கதரியாக்களை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறார்கள், கதரியாக்களை பொறுத்தமட்டிலே இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் இவர்கள் என்னுடைய உம்மத்திலே நெருப்பு வணங்கியலாக இருக்கின்றார்கள். இப்படியானவர்களை நீங்கள் சந்தித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் அவருடைய நோயை நீங்கள் விசாரிக்க செல்ல வேண்டாம், அவர்கள் மரணித்தால் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முன்னெச்சரிக்கையாக கதரியாக்களை எச்சரித்திருப்பதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ஹவாரிஜிகளை பற்றி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்கிறார்கள். ஒருமுறை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், இந்த ஹவாரிஜிகளை பொறுத்தமட்டிலே இவர்கள் என்னுடைய உம்மத்திலே இருக்கக்கூடிய நரகவாசிகளிலே உள்ள நாய்களாகும் என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கடுமையாக எச்சரித்திருக்கிறார்கள். 3 முறை எச்சரித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள், யாவர்களெல்லாம் அவர்களை கொலை செய்கிறார்களோ நிச்சயமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியம் அதுதான் நல்ல ஒரு காரியமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் சொல்லிவிட்டு ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், நான் ஒரு காலத்திலே அப்படியானவர்களை நான் சந்திப்பேன் என்று சொன்னால் எப்படி ஆது சமூக கோட்டுத்தினத்தினர்களை அல்லாஹ் தஆலா எப்படி அழிச்சானோ அதே மாதிரி நான் அவர்களை கொண்டு விடுவேன், அவர்களை அழித்து விடுவேன் என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். சொல்லிவிட்டு அவர்களை விட்டும் இந்த சமுதாயத்தினர்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்வதற்காக வேண்டி சில அடையாளங்களை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். அவர்கள் எத்தவர்கள் சொன்னால் அல் குர்ஆனை ஓதுவார்கள், ஆனால் உங்களை விட அழகாக ஓதுவார்கள். உங்களுடைய குர்ஆன் ஓதுதலையும் அவருடைய குர்ஆன் ஓதுதலையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற நேரத்திலே நிச்சயமாக அதை விட அழகான ஒரு குர்ஆன் ஓதுதல் இருக்காது. அவருடைய தொண்டை குழி அந்த குர்ஆன் கடக்காது. உங்களுடைய தொழுகையை உங்களுடைய நோன்பை அவர்களுடைய தொழுகையோடு நோன்போடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற நேரத்திலே உங்களை விட அழகாக தொழக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், உங்களை விட நல்ல விதத்திலே நோன்பு நோக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த ஹவாரிஜிகளுடைய அடையாளங்களை சொல்லி சொன்னார்கள். ஏன் ரசூலுல்லாஹ் இப்படி ஹவாரிஜிகளை பற்றியும் கதரியாக்களை பற்றியும் முன்கூட்டியே எச்சரித்திருக்க காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இப்படியான மக்களை பார்த்து இப்படியான வழிகட்ட பிரிவினர்களை பார்த்து மக்கள் தவறாக எண்ணி இவர்கள் நல்லவர்கள் என்று எண்ணி வழிகட்டிலே போகாமல் இருப்பதற்காக வேண்டித்தான் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். இதனை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்களும் எங்களுடைய சமுதாயத்திலே எங்களுக்கு முன்னிலையிலே இப்படி இஸ்லாத்தின் பெயரால் சுன்னாவின் பெயரால் யாரெல்லாம் வழிகட்ட பிரிவினர்கள் வருகிறார்களோ தலைவர்கள் வருகிறார்களோ அவர்களை எச்சரிப்பது எங்களுடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ் தஆலா இந்த உம்மத்திலே இருந்து இந்த இல்மை இந்த அறிவை ஒரே அடியாக பிடுங்கி எடுக்க மாட்டான், மாற்றமாக இந்த உம்மத்திலே இருக்கக்கூடிய உலமாக்களை மரணிக்க செய்வதன் மூலம் தான் அல்லாஹ் தஆலா இந்த உம்மத்தில் இருந்து இல்மை எடுப்பான் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள், எப்படி சொல்கிறார்கள் சொன்னால் ஒரு காலம் வரும், அந்த காலத்திலே உலமாக்கள் இருக்க மாட்டார்கள், முழுமையாக அல்லாஹ் தஆலா இல்மை அந்த உம்மத்திலே இருந்து எடுத்திருப்பான், மக்கள் எல்லாம் மடையர்களை தங்களுடைய தலைவர்களாக எடுப்பார்கள், ஏதாவது பிரச்சனை வருகின்ற நேரத்திலே அவர்கள்ட்ட போய் ஃபத்வா கேட்பார்கள், அந்த நேரத்திலே அவர்கள் ஃபத்வா கொடுப்பார்கள், மார்க்கத்தை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாமல் ஃபத்வா கொடுப்பார்கள், தாங்களும் வழிகட்டிலே போவார்கள், தங்களிடத்திலே ஃபத்வா கேட்டவர்களை வழிகட்டின் பால் அவர்கள் விட்டுச் செல்வார்கள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எச்சரித்தார்கள். இது சாதாரண எச்சரிக்கை கிடையாது. இப்படியான எச்சரிக்கைகளை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கள் மீது அப்படியான எச்சரிக்கை செய்வது கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி எங்களுடைய ஸலஃபு ஸாலிஹீன்களை எடுத்தாலும் அவர்களும் இந்த விஷயத்திலே கடுமையான எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அவர்களை பாருங்கள். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அவர்கள் மன உச்சியை பின்பற்றக்கூடியவர்களை பற்றி எச்சரிக்கின்ற நேரத்திலே அதே மாதிரி அபூ கிலாபா என்பவரும் அதாவது மன உச்சியை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் பிதஅத்வாதிகளை பின்பற்றக்கூடியவர்களை எச்சரிக்கை செய்யும் போது சொல்கிறார்கள், நீங்கள் அவர்களோடு உட்கார வேண்டாம், நீங்கள் அவர்களோடு சகவாசம் கொள்ள வேண்டாம். ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் அவர்களோடு உட்காருவதன் மூலமாக அவரோடு சகவாசம் கொள்வதன் மூலமாக அவர்கள் செய்யக்கூடிய பிதஅத்தை நீங்கள் சரி காணுவீர்கள். காலப்போக்கிலே அவர்கள் தொடர்புகளை நீங்கள் அதிகரிக்கின்ற நேரத்திலே காலப்போக்கிலே அவர்களுடைய பிதஅத்தை நீங்கள் செய்யக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். அதனால இப்படியானவர்களோடு சகவாசம் கொள்ள வேண்டாம் என்று எங்களுடைய ஸலஃபு ஸாலிஹீன்கள் எச்சரித்திருப்பதை
என்பதை பார்க்கலாம். எனவே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, இதை அடிப்படையாக வைத்து எங்கள் மீதும் ஒரு கடமை இருக்கிறது. நம்முடைய சமுதாயத்திலே முஸ்லிம் தலைவர் என்று சொல்லி வந்து விதேயத்துவாதிகள் சமுதாயத்தை வழிகெடுக்கின்ற நாடுகின்ற நேரத்திலே அவர்களை எச்சரிப்பது எங்களுடைய கடமை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் ஒரு நடவடிக்கையாக, அதன் ஒரு கட்டமாகத்தான் நாங்கள் இந்த உரையை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். وكما سمعت أن هؤلاء المبتدعة كثيرون في كل بلاد وفي كل زمان، فيجب التحذير منهم. وبلادكم هذه فيها ما يكفيها، فيها من الوثنيين وفيها من المشركين، ولم يكفي هذا، بل وجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يدعو إلى الباطل وينشر البدع ويقول الزور. وقد عرض علي بعض الإخوة بعض الأمور المخالفة عن شخصين مشهورين في هذه البلد. أما أولهما فهو بيجي زين العابدين، وأما الثاني فهو يحيى سلمي. وذكر الإخوان بعض ما عندهما من الباطل، والذين جاءوا بهذه الأخطاء وهذه الضلالات إخوة أفاضل سلفيون نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ونحن ممن يقبل خبر الثقة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأما أولهم فهو هذا الذي يسمى بزين العابدين. وخلاصة ما ذكره إخواننا في هذه الورقة أن هذا رجل عقلاني ينهج منهج المعتزلة، رجل عقلاني لا يحكم الكتاب والسنة وإنما يحكم العقل، وهذه هي طريقة المعتزلة، فرقة من فرق أهل البدع والضلال. بل له كلمات في هذه الورقة إن ثبتت عنه فإنها كلمات خطيرة يخشى عليه منها. நாங்கள் முன்பு குறிப்பிட்ட பிரகாரம் இந்த பிதஅத்வாதிகளை பொறுத்தமட்டிலே இன்றைக்கு உலகின் நாலா பகுதிகளிலும் அவர்கள் பரவலாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். அந்த அடிப்படையிலே உங்களுடைய இந்த நாட்டை பொறுத்தமட்டிலும் இந்த நாட்டிலும் பல்வேறுபட்ட பிதஅத்வாதிகள் வழிகட்டை சார்ந்தவர்கள் இருப்பதை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அந்த அடிப்படையிலே சிலை வணக்கம் செய்யக்கூடியவர்கள் என்றும், அதே மாதிரி சிறுக்கிலே ஈடுபடக்கூடியவர்கள் என்றும், அதே மாதிரி முஸ்லீம் என்ற பெயரில் இருந்து கொண்டு பிதஅத்தின்பாலும் வழிகேட்டின்பாலும் அழைக்கக்கூடிய சில நபர்களும் இருப்பதாகவும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அந்த அடிப்படையிலே என்னிடத்திலே சில சகோதரர்கள் வந்து இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மக்களை வழிகட்டின்பால் அழைக்கக்கூடிய 2 நபர்களை பற்றி எச்சரிக்கை செய்திருந்தார்கள். அந்த 2 நபர்களும் யார் என்று சொன்னால், முதலாவது டி ஜெயினுல் ஆபிதீன், இரண்டாவது யஹ்யா சில்மி. இந்த 2 நபர்களை பற்றியும் அந்த 2 நபர்களும் மேற்கொள்ளக்கூடிய சில தவறான நடவடிக்கைகள் பற்றி எங்களிடத்திலே வர்ணித்து சொன்னார்கள். உண்மையிலே அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, அந்த நபர்கள் எங்களிடத்திலே வந்து சொன்ன நபர்களிலே நாங்கள் நல்லெண்ணம் கொள்கிறோம், சலபித்துவ கொள்கையை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே அவர்களுடைய அந்த வாதத்தை நாங்கள் ஒத்துக்கொண்டு அவர்கள் இருவரை பற்றியும் அந்த 2 ஆளுங்களை பற்றியும் உங்களுக்கு மத்தியிலே சொல்லலாம் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், ஈமான் கொண்டவர்களே, உங்களிடத்திலே ஒரு ஃபாசிக்கான ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு தகவலை சொன்னால் அதனை நீங்கள் தீர விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் அப்படி விசாரிக்கல் என்று சொன்னால் அதன் காரணமாக நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஏதாவது ஒரு முடிவை எடுத்தீர்கள் சொன்னால் சில நேரங்களிலே நிலப்பராதிகள் கூட பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். அந்த அடிப்படையிலே எங்களிடத்தில் இந்த தகவலை சொன்ன சகோதரர்கள் நம்பகமானவர்கள் என்ற உறுதியிலே அவர்கள் சொன்ன சில தகவல்களை மையமாக வைத்து இருவரையும் பற்றிய சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு பற்றியிலே சொல்லலாம் நினைக்கின்றேன். அதிலே முதலாவது நபரான பி ஜெயினுல் ஆபிதீனை பொறுத்தமட்டிலே அவர் சம்பந்தப்பட்ட சில குறிப்புகளை என்னிடத்திலே சகோதரர்கள் முன்வைத்தார்கள். அவர் விட்ட பிழைகள் பற்றி எங்களிடத்திலே பட்டியல்களை சமர்ப்பித்தார்கள். அதிலே முதலாவது சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்றால்,
அவரை பொறுத்தமட்டிலே அவர் புத்தியை மையமாக வைத்து மார்க்கத்தை மக்களுக்கு போதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் என்ற ஒரு கருத்து எங்களிடத்திலே எத்தி வைக்கப்பட்டது. அன்பான சகோதரர்களே, இதை பொறுத்தமட்டிலே இது முத்தசிலாக்களுடைய ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற முத்தசிலாக்களை பொறுத்தமட்டிலே அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லப்படுகிற நேரத்திலே குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் புத்தியை மையமாக வைத்து விளங்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். அதே பணியை இவர் செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை இவருடைய கருத்தில் இருந்து எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. وهذه الأمور التي جمعت في هذه الورقة سنجيب عنها باختصار، وإلا فعنده من الباطل الشيء الكثير، فهو كما سمعت رجل عقلاني لا يحكم الكتاب والسنة. فمن المسائل التي يذكرونها عنه أنه ينكر حديث النزول، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وحجة هذا المخذول أنه يقول لأن الليل والثلث الأخير من الليل يتكرر من بلد إلى بلد، فمعنى هذا أن الله عز وجل دائما في نزول. ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين أن الذي أجمع عليه أهل العلم أن هذه صفة ثابتة لله عز وجل، صفة فعلية، أنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنؤمن بهذه الصفة كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف. ولم يخالف في هذه المسألة ولم ينكر صفة النزول إلا المعتزلة والخوارج، إلا المعتزلة والخوارج والأشاعرة، وهؤلاء كلهم من أهل البدع وأربابها. فهذا الرجل قد ضم قوله وصوته إلى صوت أهل البدع، وخالف عامة المسلمين علمائهم وفقهائهم الذين آمنوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، حتى قال بعض أهل العلم هو حديث متواتر، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مستقل، وسمى هذا الكتاب شرح حديث النزول، شرح حديث النزول. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد وفي شرحه للعقيدة الواسطية، قال: وقد يشكل على بعض الناس أن الثلث الأخير من الليل يكون في هذه البلد، ثم بعد قليل يكون في البلد التي بعدها، وهكذا في البلد التي بعدها، فهل معناها أن الله عز وجل دائما يكون نازل؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: جوابا على هذه الشبهة نقول لهذا القائل: أولا يجب عليك أن تؤمن أنه متى ما وجد الثلث الأخير من الليل فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، سواء كان في هذه البلد أو في البلد التي بعدها أو في التي بعدها. فإذا آمنت بالدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرك ما وراء ذلك، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. والسماوات كما أخبر الله عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الذي يملك الكون كله، وهو الذي يقلب الأمور، يقلب الليل والنهار، وهو الذي بيده نواصي العباد. فما على المؤمن إلا أن يؤمن وأن يجعل عقله جانبا ويسلم لأدلة الكتاب والسنة. ولكن هذا الرجل كما سمعت رجل عقلاني لا يؤمن بأدلة الكتاب والسنة إلا إذا وافقت عقله، وهذا العقل فاسد لأنه يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فإن العقل السليم هو الذي يوافق النقل الصحيح الثابت إما من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. நாங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட பிரகாரம் பி ஜெயினுல் ஆபிதீன் அவர்கள் விட்ட தவறுகள்
அவர் சொல்லக்கூடிய சில கருத்துக்களை எங்களுடைய சகோதரர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தார்கள். அந்த கருத்துக்கள் சிலவற்றை நாங்கள் தெரிவு செய்து சுருக்கமாக உங்களுக்கு மத்தியிலே தெளிவுபடுத்தலாம் நினைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையிலே முதலாவது மசலா என்னன்னு சொன்னால், அவரை பொறுத்த மட்டிலே புத்தியை மையமாக வைத்து சில ஹதீஸ்களை அவர் நிராகரிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்ற ஒரு தகவல் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. அந்த ஹதீஸ்களின் பட்டியலிலே முதலாவதாக அல்லாஹு தஆலா இரவின் 1/3 பகுதி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் முதல் வானத்துக்கு இறங்குகிறான் என்ற அந்த ஹதீஸை, புகாரில் இடம்பெறக்கூடிய அந்த ஹதீஸை அவர் மறுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி எங்களுக்கு கிடைத்தது. அவர் அந்த ஹதீஸை பற்றி கூறும்போது, உலகத்தினுடைய நேர கால அமைப்பை பொறுத்த மட்டிலே அந்த இரவின் 1/3 பகுதி ஒவ்வொரு நாடாக கடந்து கொண்டு போவதை நாங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு நாட்டுக்கு வந்தால் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாட்டுக்கு, அடுத்த நிமிஷம் வேறொரு நாட்டுக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் 1/3 பகுதி தொடர்ந்தேர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றது. இதனை நாங்கள் இந்த சர்வசாதாரணமாக உலக நியதியிலே நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் தஆலா அரிசில் இருக்கிறதாக குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்குவதாக 1/3 பகுதியில் இறங்குவதாக புகாரியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து பார்த்தால் நிச்சயமாக அங்கு முரண்பாடு தென்பட்டுகிறது. ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா ஒரு நாட்டுக்கு 1/3 பகுதி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய இடத்தில் இறங்குகிற நேரத்தில் வேறொரு நாடு அதே அடுத்த கணம் அந்த நேரத்தை அடைகிற நேரத்தில் அந்த நாட்டில் இறங்க வேண்டும். அடுத்த கணம் இன்னொரு நாடு அடைகிற நேரத்தில் அந்த நாட்டுக்கு இறங்க வேண்டும். இப்படி உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாடும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு செகண்ட், நேரத்துக்கு நேரம் அந்த 1/3 பகுதி கடைசி பகுதி அடைகிற நேரத்தில் அல்லாஹ் இறங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இப்படி அல்லாஹ் தஆலா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் 1/3 பகுதி எஞ்சி இருக்கின்ற நேரத்தில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தால் அரிசி காலியாகிறது. அரிசி அல்லாஹ் தஆலா இல்லை என்ற ஒரு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறது. அதனால இந்த ஹதீஸை எங்களால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் சொன்னதாக எங்களுடைய சகோதரர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டிலே அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்கின இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டிலே இது அல்லாஹ்வுடைய செயல் சார்ந்த பண்புகளிலே உள்ளதாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஹதீஸ் குறித்து உலமாக்களுடைய ஏகோபித்த கருத்து என்னன்னு சொன்னால், அல்லாஹ்வுடைய செயல் சார்ந்த பண்புகளிலே உள்ளதுதான் அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்குவதும், அங்கு இறங்கி மக்களை பார்த்து தௌபா செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லையா, பாவமன்னிப்பு கேட்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா, அவர்களை நாம் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய செயல் சார்ந்த பண்பாகும் என்று ஏகோபித்த கருத்தாக உலமாக்கள் சொல்லி இருக்கின்ற நேரத்திலே இவர்கள் இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார். அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்குகிறார் என்ற கருத்தை மறுக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு சொன்னால் முத்தஸிலாக்களும் ஹவாரிஜிகளும் அஷரியாக்களுமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த முத்தஸிலாக்கள் அஷரியாக்கள் ஹவாரிஜிகளை பொறுத்த மட்டிலே இவர்கள் அஹ்லுல் பித்அகளிலே வலிகட்ட அமைப்புகளிலே உள்ளவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய கருத்தை தான் இவரும் இந்த இடத்திலே சரிகண்டு சொல்கிறார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது அவருடைய அபாயகரமான ஒரு நிலையை சுட்டிக்காட்டக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எந்த அளவுக்கு இந்த ஹதீஸை எங்களுடைய முன்னோர்கள் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார் சொன்னால், இந்த ஹதீஸை முத்தவாத்திரான ஹதீஸ், பொய்ப்பிக்கவே முடியாத அளவுக்கு உறுதியான ஹதீஸ் என்று எங்களுடைய சலஃபு சாலிஹீன்கள் சொல்லி இருக்கின்ற நேரத்தில் இவரை போன்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், இந்த ஹதீஸை ஒத்துக்கொள்ள முடியாது, எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் சொன்னால் எவ்வளவு அபாயகரமான ஒரு கருத்து என்பதை பாருங்கள். ஷேகுல் இஸ்லாம் இப்னு தைமியா ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் இந்த ஹதீஸை தெளிவுபடுத்தும் முகமாக அவர்கள் அதற்கென்று இந்த ஹதீஸுக்கென்றே தனிப்பட்ட ஒரு நூலை எழுதியிருக்கிறார். அதுதான் ஷரஹு ஹதீஸ் நுசூல் எனக்கூடிய நூலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த நூலிலே அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்குகிறார் என்பதை அழகாக தெளிவுபடுத்தி பார்க்கலாம். இப்படி எங்களுடைய முன்னோர்களுடைய நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கின்ற நேரத்தில் இது போன்றவர்கள் பழைய முத்தஸிலாக்களுடைய அஷரியாக்களுடைய ஹவாரிஜியுடைய கருத்தை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அப்படியான மனிதர்களை விட்டு எச்சரிக்கையாக இருப்பது எங்களுடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஷேக் உசைமின் ரஹிமத்துல்லாஹி அவர்கள் கிதாப் தௌஹீத் எனக்கூடிய நூலுக்கு விளக்கம் சொல்கிற நேரத்திலேயும் வாக்தியான கூடிய நூலுக்கு விளக்கம் சொல்கின்ற நேரத்திலேயும் இது சம்பந்தமாக தெளிவாக பேசுகிறார்கள். நவீன காலத்திலே சில மக்கள் அல்லாஹ் தஆலா முதலாவது வானத்துக்கு இறங்குகிறான் என்ற விஷயம் சாத்தியப்படாது என்று சிலர்கள் பேசுகிறார்கள். உண்மையிலேயே இப்படிப்பட்டவர்களுடைய கடமை என்னன்னு சொன்னால் அதை ஈமான் கொள்வது கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஷேக் உசைமின் ரஹிமத்துல்லாஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். சொல்லிவிட்டு சில வசனங்களை சுட்டி காட்டுகிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் தஆலா எல்லாவற்றுக்கும் ஆற்றல் படைத்தவன் என்று அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான். இந்த வசனம் குர்ஆனிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது. இதை நாங்கள் எப்படி ஒத்துக்கொள்கிறோமோ அதே மாதிரி அல்லாஹ் தஆலா இப்படி இறங்குறது
இறங்குறதுக்கும் ஆற்றல் படைத்த ஒத்துக்கொள்ளுங்கிற கடமையா இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஷேக் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே மாதிரி அல்லாஹ் தஆலா ஏதாவது பார்த்து ஆகுக என்று சொன்னால் உடனே ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்படியும் குர்ஆன்ல அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றல் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலை பற்றி இன்னொரு இடத்துல சொல்லும்போது எல்லா வானங்களும் அல்லாஹ்வுடைய கையிலே அப்படியே ஒரு பிடிக்குள்ளே அல்லாஹ்வுடைய கைப்பிடிக்குள்ளே இருக்கிறது கூட அல் குர்ஆன்ல அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றல் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி இரவு பகல்கள் மாறி மாறி வருவதெல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய கையிலே தான் இருக்கிறது. அல்லாஹ் தான் அதை மாற்றி அமைக்கிறான் எல்லாம் அல் குர்ஆன்ல இடம் பெற்றிருக்கிறது. இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால், இதுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் ஆற்றல் படைத்தவன் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால், நிச்சயமா அல்லாஹ் தஆலா முதல் வானத்துக்கு இறங்குறதுக்கும் ஆற்றல் படைத்தவன் ஒத்துக்கொள்வது எங்கட கடமையாகும் என்று சொல்லி ஷேக் ஹுசைமின் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் அழகாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றார்.